वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं गगनदीप सिंह ते लेके हाजिर हाँ दिन भर ਦੀਆਂ तमाम ते ताज़ा खबरां। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह नशे लक तोड़न के लिए सरगर्म हो चुके हैं। जिस तरीके के अज कार्रवाई वड्डे अफसरों के उत्ते की गई हैगी है कि आने वाले समय के विच की होर भी वड्डियां कार्रवाइयां करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नज़र आउणगे। इस देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं गगनदीप सिंह ते लेके हाजिर हाँ दिन भर ਦੀਆਂ तमाम ते ताज़ा खबरां। अज के इस लाइव प्रोग्राम के चर्चा करांगे पंजाब सरकार के वल्लों कीती वड्डी कार्रवाई की। एसटीएफ की रिपोर्ट के उत्ते पंजाब सरकार के वल्लों वड्डी कार्रवाई करदे होया 5 पुलिस अफसरां के उत्ते उन्हां दे वल्लों कार्रवाई की गई है जिन्हां नूं मुअत्तल कर दिता गया, सस्पेंड कर दिता गया। इस नाल अज के इस लाइव प्रोग्राम के चर्चा करांगे कल के भारत बंद नूं लैके की कुछ कल भारत बंद के दौरान खुलिया रहूगा तो की कुछ बंद रहेगा तो आम लोग इस भारत बंद के विचों किस तरीके दे नाल जिहड़ा है सहयोग पाउणगे। इस नाल गल होवेगी पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिहड़ी उन्होंने गल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने आखी है। इस नाल सुखपाल सिंह खैरा के वलों ईडी के उत्ते जिस तरीके का इल्जाम लगाए गए हैं वो भी अज के इस लाइव प्रोग्राम के विचारे जाएंगे। तो साडे नाल साडे सहयोगी जसवीर हुसैन होनी भी लाइव जुड़ चुके हैं। जसवीर जी सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है टीवी पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप सिंह जी और टीवी पंजाब देखने वाले तमाम व्यूअर्स नूं सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तो जसवीर जी कार्रवाई जी हैगी आ वो पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तेज़ कर दी है। हालांकि पहला जिस तरीके असी टीवी पंजाब के उत्ते ही यह मुद्दे नूं सब तो पहला विचारिया सीगा, चर्चा की सी कि पंजाब पुलिस के अफसरां नूं कुड़ियां तक जिहड़ियां वो सप्लाई कीतियां जांदियां ने नशे का। जिस तरीके दे नाल नाम गुरदीप राणो सरपंच का सामने आया सी, उसनूं गिरफ्तार किया गया सीगा ते उस तो पुछगिछ दे विच जो गल्लां आखियां गईयां उसने जो कीआं गल्लां ते जिहड़ी रिपोर्ट तैयार होई सीगी तां किथे ना किथे वो एक बंद लिफाफे दे विच कैद होके टेबलों के उपर ही रह गई सीगी। तो मीडिया के जो यह मामला विचारिया गया, मीडिया के मामला आया तो उसने जिहड़ा हैगा जरूर सुत्ती पई सरकार की भी नींद खोली है। हालांकि 4 साल हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते सी कि नशे का लक तोड़िया जाएगा, नशे को खत्म किया जाऊगा, एसटीएफ का गठन होंदा है। जिस तरीके नाल हरप्रीत सिद्धू जिहड़े ने उसके पहला मुखी लगाए जाते हैं, फिर गुरप्रीत देव होंदे ने, उस नाल जिहड़ा है फिर एक बार फिर तो जिहड़ी हैगी कमांड वो हरप्रीत सिद्धू नाल दित्ती जाती हैगी है। तो हुण की लगता है कि एक्टिव मोड दे विच पंजाब सरकार आई हैगी है, ये प्रैशर मीडिया रिपोर्टां दा सीगा या ओपोजिशन पार्टी दा सीगा कि इन्हां नूं ये कार्रवाई करनी पई है? जे तां गगन जी मीडिया रिपोर्टां दे प्रैशर की गल करिए, मीडिया रिपोर्टां तां लगातार चलदियां आ रही ने। कदी किसानी मुद्दे ते मीडिया रिपोर्टां चलदियां ने, कदी किसान खुदकुशियां ते चलदियां ने, कदे बेरोजगारी ते चलदियां ने, कदी नौजवानों नूं जिहड़े मोबाइल देण दे वादे कीते सी उहदे उत्ते चलदियां ने। ये रिपोर्टां लगातार चलदियां ने। रिपोर्टां दा कोई असर नहीं पैंदा इन्हां सरकारां दे उत्ते, ते जे असर पैंदा आ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰਾ ਆ, ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰੇ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੁਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਗਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ शामिल ने, जिहदे विच सेवा सिंह मल्ली होरी शामिल ने, बाट होरी शामिल ने या फिर करण शेर सिंह होरी शामिल ने। इन्हां दे खिलाफ जिहड़ी ओह कार्रवाई की गई है और ये अपने आप दे विच वड्डी गल भी है
ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ IPS PPS ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹਾ ਆ, ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਗਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ OSD ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਗਗਨ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਰਾਣੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, STF ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, STF ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗਗਨ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਗਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ 20% ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਖੰਨਾ ਚ ਡਰਗ ਰੈਕੇਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IPS ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ऑफिसर होए या पोलिटिकल बंदा हो या कोई भी आएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उस ही लाइन के उपर कैप्टन साहब ने इमीडिएटली जिस वे उन्होंने को ये चीज़ है उन्होंने इंक्वायरी मार करके और कहकर विद इन नो टाइम जोड़ा ये एक्शन किया जे पंजाब दे विच जे असीं नशे की गल की है तो नशा असीं खत्म करांगे और जो वादे किए हैं उन्हों पर भी असीं पूरे उतरे। बड़ी वड्डी गल है कि पंजाब दे विच जदों तुसीं मेरे ख्याल कि अज दुध की कर रही सी तुहाडी उहदे दी बजाय तुहाडी इधर ज़्यादा ध्यान सीगा। पंजाब दे विच नशे और बदमाशी जिहड़ी है ये दो चीज़ों को खत्म गवर्नमेंट नूं करना पेगा जे लोकां नूं जस्टिस ते फ्री लाइफ जे करदे कि तुसीं किते भी घुम सकदे हो ते इन्हां चीज़ों का बड़े सख्ती नाल सानूं पालन करना पेगा। ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੱਕੇ ਡੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ। ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤਿਕੋਣ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਵਰੇ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 4 ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਦੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤਲਖੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਖੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਗਨ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗਗਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੌਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਵੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਦੀ ਥਾਂ 3 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਗਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਯੋਗਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂਜੀ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਸਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਗੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 117 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, 117 ਬੰਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ। ਗਗਨ ਜੀ, ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਅਲੱਗਾ ਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀਆਂ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਉਹੀ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੋਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਭੈਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੌਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਹ ਦੋ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ,
ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉसी ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੋਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੱਕੋਦਮ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਗਨ ਜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ 101 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੀਕਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੱਤੇ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 2000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਈਡੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ, 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੱਥ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਰੋਲੇ ਗਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਤੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੂਡ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਦਮ ਹੀ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੌਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੇਚ ਕਾਹਤੋਂ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ? 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨ ਗੋਡੇ ਮੁੱਢ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਫੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 2022 'ਚ ਉਹ ਖੜਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ,
ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਗਗਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਕਸਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਗਨ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਖਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਗਗਨ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਈ,
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਰਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ 800 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਚਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਾ ਲਿਆ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ SGPC ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ SGPC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੇਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੇਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।